Singapore. Eventually developed this area into a current central business district. Where once boats lined the water's edge, today the banks of Boat Quay are lined with shophouses turned into restaurants and pubs. The facades of the Boat Quay shophouses have been retained, and the unique architectural styles give the district a distinct flavor. Notice how the shophouses are of varying heights? Long ago, this signaled the owner's wealth. In other words, the higher the building, the wealthier the owner. Financial district towering over shophouses. This is the perfect place to snap in pictures, so enjoy the 360-degree views and drink in Boat Quay's unique traditional Asian values set against a modern and progressive backdrop. See how the shophouses hold a charming house truly is a uniquely Singapore sight. By the way, are you feeling hungry? Boat shikar and this Used to line the riverbanks, selling local dishes that were cheap and delicious. A bowl of Teochew porridge cost only 10 cents. Side dishes were free of charge. Every day, the people who worked and lived at the river would eat at ఆ బిల్డింగ్ పైన ఎంత పైన పని చేస్తున్నారో చూడండి వర్కర్లు. చూడండి ఎంత ఇదిగా వాళ్ళు తాళ్ళు వేసుకుని పైనుంచి పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు. directly ahead of Cabinet Bridge. Completed in 1869 and named after Colonel retained its intricate original form. It was manufactured in Scotland, then shipped to Singapore later to be assembled. Unfortunately, the bridge was built too low and boats had to wait for low tide before they could pass. చూడండి మీకు అన్నీ కూడా సూపర్ అయినా చూపిస్తున్నా, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. Coming up on the other side of Cabinet Bridge, you'll see a lifelike bronze sculptures showing a scene from the river's past, where children would stand and wave cheekily from their houses. Very often, they would take off all their clothes and jump in for a cool afternoon swim. Standing tall and majestic is the exclusive Fullerton Hotel, which blends the elegance of old-world charm with buttery modern convenience. Built in 1928, lots of refurbishing went on behind the hotel's splendid columns and glamorous makeover. Its facade is a masterpiece of neoclassical grandeur. ఎంత పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు, ఎంత అద్భుతమైన బిల్డింగులు, అసలు కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయండి. ఈ వీడియో చూస్తేనే మీకు ఒకసారి మళ్ళీ మనం కూడా వెళ్ళొద్దాం అనిపిస్తుంది మీకు. సూపర్ సూపర్ కట్టడాలు. సింగపూర్లోని అందాలు ఈ బోటు ద్వారా known as the ancient city of Temasek, which means sea town in Javanese. But according to legend recorded in the Malayalam, Prince Sang Nila Utama after his spotted a lion on its shore. The lion's head represents the lion spotted by the legendary Sang Nila Utama, while its fishtail symbolizes Temasek and Singapore's humble beginnings as a fishing village. Measuring 8.6 meters high and weighing 70 tons, the lion చాలా కట్టడాలు, అద్భుతమైన ప్లేసులు. నుంచో అక్కడ నుంచో వెళ్ళండి, ఇటురా వచ్చే ఇటు వచ్చే అక్కడ కూర్చుంటారు. వెళ్ళరా వెళ్ళరా మమ్మీ దగ్గర కూర్చోరు, వెళ్ళరా ఫోటోలు దిగండి రా, వెళ్ళండి రా. పూజ వెళ్ళే నువ్వు కూడా మళ్ళీ కావాలంటే దొస్తాయమ్మ నీకు. ఏలో తీసేద్దాం రా, పూజితా పూజితా రా, పూజితా లొకేషన్ బాగుంది వెళ్ళండి. As Singapore's shipping and trade grew, it became removed to Singapore Customs Police. సూపర్ కట్టడాలు. సింగపూర్లో ఈ విధమైన కట్టడాలు ఉంటాయని ఎవరూ కూడా ఊహించలేదు. చాలా అద్భుతంగా కట్టారండి. అసలు చూస్తుంటేనే కళ్ళు
చెదిరిపోతున్నాయి. మేము బోటు షికారులు వెళ్తూ ఇవన్నీ తీస్తున్నామండి. ఆవిడ కావాలంటే నేను తీస్తాను. చాలా అద్భుతమైన కట్టడాలండి సింగపూర్లో. ఈరోజు మేము సింగపూర్లో 2వ రోజు పర్యటిస్తున్నాము. ఇవాళ వచ్చి తారీఖు 18/5/2026 అనగా సోమవారం నాడు ఈ సింగపూర్లో పర్యటిస్తున్నాం. చాలా కొత్తగా ఉందండి ప్రదేశాలు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. బోట్ షికారు చాలా బాగుందండి, అద్భుతంగా ఉంది. ఎక్సలెంట్ అనమాట బోట్ షికారు. ఆయనకి మన లాంగ్వేజ్ కొద్దిగా అర్థం కాదు. దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ సింగపూర్, షోయింగ్ ఫుల్ కంట్రీ ఈజ్ వెరీ ఫైన్, సింగపూర్ ఈజ్ సూపర్. ఈయన ఏమంటాడంటే మీరు చాలా అదృష్టం మా బోట్లో వచ్చి చూసుకుంటున్నారని చెప్పి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఆయన కూడా మనకి చాలా కోఆపరేట్ చేశారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ. హాయ్. అమెరికాలో సింగపూర్ అండి, సింగపూర్ వచ్చాం కదా మేము. సింగపూర్లో ఈ యొక్క కొబ్బరి బొళ్ళం ఖరీదు $200 అండి. ఈ ఒక కొబ్బరి బొళ్ళం వచ్చి $2.50 అంట. అంటే ఒక బోండం వచ్చి $200 పైన పడుతుంది మన ఇండియన్ కరెన్సీ. చూసారండి, ఒక బోండం వచ్చి ఈ కొబ్బరి బోళ్ళం ఖరీదు $200 అండి. 200. మేము సింగపూరు మలేషియా ట్రిప్పులో భాగంగా ఈ రోజున అన్నీ తిరుగుతూ మీకు కూడా చూపిస్తున్నామండి. చూడండి, కొబ్బరి బోళ్ళం మనోడు గీతలో సాన్ అయినట్టు మళ్ళీ ఇది నొక్కే. నీళ్ళు మాత్రం పుష్కలంగా ఉన్నాయన్న. సింగపూర్లో కొబ్బరి బోళ్ళం చాలా టేస్ట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది, రుచిగా కూడా ఉంది. అదండి సింగపూర్లో అన్నీ కూడా కాస్ట్లీ అంటానికి ఈ ఒక కొబ్బరి బోళ్ళం ఉదాహరణ. మన సైడ్ అయితే $20 పెడితే కొబ్బరి బోళ్ళం వస్తుంది, కానీ ఒక మనిషి తాగితే కూడా చాలవు. ఇది ఈ కొబ్బరి బోళ్ళం తీసుకుంటే దాదాపు 4 తాగామండి. పర్వాలా, మంచిదే. సింగపూర్లో ఫిష్ మార్కెట్ అండి ఇదంతా. ఇక్కడ చేపలు మనలాగా ఎగుమతి చేస్తూ ఉంటారు. పుచ్చకాయలు, సింగపూర్లో లిటిల్ ఇండియా అనే మార్కెట్లో మేము తిరుగుతున్నామండి. షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అన్నీ చూస్తున్నాము, మీకు చూపిస్తున్నాం. చూడండి, ర్యాడో, సింగపూర్లో ర్యాడో వాచ్. సింగపూర్లో వాచ్ షాప్ అండి ఇది. ఇక్కడంతా కూడా అన్ని వాచ్లు కూడా దొరుకుతాయి. సింగపూరు మెయిన్ లిటిల్ ఇండియా అనే మార్కెట్లో ఇదొక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అండి.
వాచీలు చాలా ఖరీదు ఉంటాయండి. సింగపూర్లో ఈరోజు ఆదివారం కాబట్టి అందరూ కొనుక్కుంటాకు వస్తారండి. ఆ మార్కెట్ మీకు కూడా చూపిస్తామండి. ఈ మార్కెట్లో ఆడవాళ్ళకి జడ, రబ్బర్లు, పూసలు, దండలు ఆల్రెడీ అన్నీ కూడా వెరైటీలు జడకు సంబంధించిన లేడీస్కి సంబంధించిన షాప్ అండి ఇది. క్యాలిక్యులేటర్లు, వీణలు, పియానాలు, వాచీలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా లేడీస్కి సంబంధించి వెరైటీలు అన్ని వెరైటీలు కూడా దొరుకుతాయండి. ఇక్కడ అంతా కూడా మన ఇండియన్స్ ఎక్కువ వస్తారు. మన ఇండియన్స్ పంజాబ్, తమిళనాడు, ఆంధ్ర అన్ని చోట్ల. ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఎంత గొప్పగా ఉందో చూడండి. ఈ కాంప్లెక్స్లో హోల్సేల్ కళ్ళజోడు షాప్ అండి. రకరకాల కళ్ళజోడు షాపు. సింగపూర్లో ఇంకొక ప్రశిష్టమైన ప్లేస్ అండి ఇది. ముస్తఫా సెంటర్ అంటారంట. ముస్తఫా సెంటర్ ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ చూడాలంటేనే సుమారు 2-3 గంటలు పడుతుందండి సింగపూర్లో. ముస్తఫా సెంటర్ పైన ఎక్కే వాళ్ళకి దిగే వాళ్ళకి ఎస్కలేటర్లు అండి, మెట్లు ఎక్కకోకుండా. ముస్తఫా మార్కెట్ చెప్పులు కానీ అన్ని రకరకాల వెరైటీలు అండి అన్నీ కూడా. ఈ ఎస్కలేటర్లో జాగ్రత్త. కిందకి దిగుతూ ఎక్కుతూ ఎక్సలేటర్ అండి. టోపీలు అండి, రకరకాల టోపీలు, టీషర్ట్లు, బ్యాట్లు, పిల్లలు ఆడుకునే బళ్ళు, ఇవన్నీ బ్యాగులండి. చాలా కాస్ట్లీ చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా కాస్ట్లీ. మన ఇండియా లాగా కాదు. ఒక బ్యాగ్ వచ్చి 3,000, 4,000 చెప్తున్నారండి ఖరీదు. చూశారు కదండి, సింగపూర్లో ఈరోజు మేము పర్యటిస్తున్నాం. ఇవాళ 17/5/2026 ఆదివారం నాడు. ఇది ఒక ముస్తఫా సెంటర్ అంటారంట. ఈ మార్కెట్ సింగపూర్లో ఫేమస్. ఇదంతా కూడా చూసి మేము మీకు కూడా చూపిస్తున్నాం. మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. బాయ్.